Yes, children, we'll move on. This is the class 4 for your first test. Till the last class, we learnt up to motion in a straight line equations. We practiced few problems, right? We'll continue with that. Before that, we'll revise our discussions quickly. The relations. First one, v that equal to u plus at, and s ut plus half at square, and the third one v square that equal to u square plus 2as. We'll see how these relations are used in setting a problem. And many a times, or most oftenly, we'll talk about motion under gravity, because motion under gravity is also an example of uniformly accelerated motion, because these relations have been written for an uniformly accelerated motion along a straight line. When you throw a body up or down, is the best example that you see in your daily life activities for motion along a straight line with uniform acceleration. That's why for motion under gravity, we use instead of A plus or minus G. Now the question is when to use plus G, when to use minus. That depends on the convention. ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, vertical y-axis. Let us suppose this way. Regular Cartesian sign convention which you use in your mathematics class quite oftenly. ನೋಡಿ, this is the point where you are throwing a ball up ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ upward conventionally taken positive y direction, down negative y. This is how we use in maths, right? That's why right positive x, left negative x, down negative y, up positive y. That's why, continuing with the same convention, all the quantities measured along positive y taken positive, all the quantities measured in the direction negative y taken negative. So when the body is moving up along positive y, displacement velocity have to be taken positive. Their acceleration due to gravitation force will be acting down, because gravitation force is down. That's why A must be taken minus G. Under situation, if there is a question, take downward positive, ಆವಾಗ G ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಬಿಡ್ತೀರ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕಾಷಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು NCERT ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೈನಸ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ it must be taken with negative sign. Let's practice one problem. ನೋಡಿ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ CET ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಬರೆಸಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀವಿ, CET ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕೀಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಓಪನ್ ವಿತ್ ಯು ನಾವು ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ದೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮೆಥಡ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5 ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಥ್ರೋಸ್ ಅ ಬಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಏರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಯು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಥ್ರೋಸ್ ಅ ಬಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಏರ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 1 second. ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಎಸಿತಾರೆ. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ is thrown when the velocity of the first ball thrown or ball thrown earlier becomes 0. The height to which the ball rises. ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ದಿ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮೆಷೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬಾಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ at an interval of 1 second. If once a ball is thrown up, that moves up, reaches here, right? ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೌ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್. Why that is so? That is the condition given here. So this is the distance, highest distance. You can call it displacement h
covered by the body vertically upwards. And at the highest point, as I explained yesterday, in final velocity is 0. Initial velocity u. Has it been given? No. Right? ಹೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲು ಅದರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ವಿಚ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್? ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ initial velocity, but you know final velocity, and you want displacement. height ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಎಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ನಿಮಗೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. and he says take a g. what is g? 10. according to a convention, since the body is moving up, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಿನ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್. ಮೋಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಜಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಹೈಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು. ವಿಚ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್? ಎಸ್, displacement is two relations, s equal to ut plus half v square. The other one, v square equal to u square plus 2as. Use first one. Use the relation s that equal to ut plus half at square. You can use this. Time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Or else you can use v that equal to u plus at, and the third one, v squared that equal to u square plus 2as. You can use this. Now to use, ನೋಡಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್. ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯಿತು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ಅದು ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗಿತ್ತೋ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ತೊಗೋಣ. ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ಮೇಲಿಗೆ ಎಸ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ 0. ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಏನು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೈಸ್ ಆಗುವಾಗಿತ್ತೋ 0, ಅದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸೆಂಟ್ ಇದು ಗ್ರೌಂಡು, ಡಿಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್, ಮೇಲೆಷ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ s equal to h. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಗೇನಾಯಿತು? ಇದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಅದೇನೋ ಇದೆ ಬಿಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಯೂಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ s equal to ut plus half at square. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡೌನ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೌನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೌನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇಂಟು ಟಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು -10 ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇದು ಹೋಯಿತು, ಈ ಟರ್ಮ್ 0. 1 ಇಂಟು 0 0 ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -10/2 into 1 square 1. So the value of h equal to 5 meters. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ, 5 meters. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಡಿಸೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಅದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತೊಗೊಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಯು 0 ಆಯಿತು, ಈ ಟರ್ಮ್ ಹೋಯಿತು, ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು. ಅವಾಗಿದು ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್, ಯಾಕಂದರೆ ಡೌನ್ ನೆಗೆಟಿವ್,
ಇದು ಮೈನಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೌನ್, ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು, ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ವೇ. ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಚ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ application, you can send me doubts, right? I'll get them clarified. Next we'll move on to now let's see one more same formula, students. The formula is s that equal to ut plus half at square. For motion under gravity you use plus or minus g. Okay, now look at the question 8. A body falls from a height h 200 meter. The ratio of distances traveled in each 2 seconds, every 2 seconds. For example, 0, 2, next another 2, 4, another 2, 6, another 2, 8, like that. During t from 0 to 6 seconds, only 3 intervals you will have. ಯಾಕಂದರೆ 2, ಆಮೇಲೆ 4, ಆಮೇಲೆ 6, 3 interval. Of the journey is falling freely. ನೋಡಿ ನೀವು, ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಲಿ, ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಲಿ. ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ದೆನ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್? ಎಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಫ್ at squared. For motion under gravity, a that equal to minus g, and displacement s also downwards. Why? As I explained you, upward direction is taken positive y axis. To that, displacement means motion down, acceleration, both are negative. a minus g is acting down, and displacement minus h is down. Minus, now it is h. It starts from here, is moving down opposite to positive y axis. That's why you take it negative. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ತಗೋ, ಹೆಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಚ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮೈನಸ್ಸು, ಆವಾಗ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಜಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಜಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ. ಆ್ಯಸ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು 0 ಎಲ್ಲಿ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನೇ 0 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ. ಆವಾಗ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೈಟು, ಇಫ್ ಟೈಮ್ T1 ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 seconds, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವ್ರಿ 2 seconds ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 squared? 2 squared is 4. ಹಾಫ್ ಜಿ ಇಂಟು 4, ದಟ್ ಈಸ್ 2g. Next, if I put t to second case, another 2 seconds, 4. So what is that? h2 second case nalli, half g into 4 squared, 16. Half into g into 16. What is that? 8g. And t 8g, right? Okay, 8g. Now T3 that equal to 6 seconds. H3 equal to half into g into 6 squared. That is half into g into 36. That's equal to 18g. That's it. Now he wants to find the ratio of distances traveled during each 2 seconds. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ H1 ಈಸ್ಟು H2 ಈಸ್ಟು H3 ರೇಷಿಯೋ ಇರೋ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕಿದು ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೇಷಿಯೋ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ 2 seconds ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, 2 seconds.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟು. ಇದು ಟೋಟಲ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು, ಇದು ಟೋಟಲ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು, ಇದು ಟೋಟಲ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ನೌ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, first 2 seconds distance covered, can you guess? S1 that is equal to H, that is equal to 2G. No surprise, right? Now look here, second 2 seconds, can you understand this? Second 2 seconds, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 0 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 2 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು H2 ಬಿದೋಗಿದೆಯೋ, H2 ಏನು ಹೇಳಿ, 0 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ H1. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ H1? ಯಾಕಂದರೆ 0 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 8G minus 2G. What is that? 6G. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಮೂರನೇ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ S3. ಅದು ಟೋಟಲ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, H3 ಮೈನಸ್ H2. H2 ಅಂದ್ರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕಳಿಬೇಕಲ್ಲ, 6ನಲ್ಲಿ 4 ಕಳೆದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು? ಈಗ ಫುಲ್ 60ಗೆ 18 ಹೋಗಿದೆ, 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 8 ಹೋಗಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 10G ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 2G 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2G 6G, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 6G ಹೋಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 10G ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಟೈಮ್ T ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬೀಳ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನದರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಟು H1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಟು H2. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ H2 ಅಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಟೈಮ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ H2. ಹಾಗಾದರೆ H2 ಮೈನಸ್ H1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಟ್ರ್ವಲ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಬೀಳ್ತಾ ಟೈಮು ನಿಮ್ಮ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇದು ಹೈಟ್ H3 ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. 0 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ H3. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? S1 ಇಷ್ಟು S2 ಇಷ್ಟು S3. ತುಂಬ ಈಸಿ ನೋಡಿ. ಈಗ S1 ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು 6. S1ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಯಿತು. ಆಗ S1ನ ಎಷ್ಟುಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6G ಮೈನಸ್ 2G ಎಷ್ಟು, 6/2 ಈಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟು S1 ಮತ್ತು S3ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ 10G/2G. ವಾಟ್ ಇಸ್ 10/2? 5 ನೋಡಿ. 1:3:5. ಅನದರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೋದರೆ 7, ಅನದರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೋದರೆ 10. ಅನದರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದಾಗ 6 ಆದಮೇಲೆ 8, ಅನದರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ 8 ಆದಮೇಲೆ 10. ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 7, 9 ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಇಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಹೌ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಲಿತೀರೋ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಲಾಜಿಕ್. ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಅದು? ಫಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ? 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳೋ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೀಸ್. ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಅಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅವ್ರು 2 ಸರಿ ಕೇಳಿ, 3 ಸರಿ ಕೇಳಿ, ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹೀಗೆ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೈಂಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್. Now we'll see children, one more. That is a man, look here, 11th one. A man in a balloon rising vertically with an acceleration 4.9 meter per second square releases a ball 2 seconds after the ball is let go from the ground. The greatest height above the ground reached by the ball is. See how the real life situations are used to set problems in physics. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಜಿಕಲ್ ನೀವು ಥಿಂಕಿಂಗ್ನೇ ಆ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಒಂದು ಬಲೂನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಲೂನ್ ಅದು ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರ್ ಬಲೂನ್. ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಓವರಾಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ 4.9 ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಸೊ ನೀವು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಬಲೂನ್, ದೊಡ್ಡ ಬಲೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಲೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಹೈಟ್ h ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್? ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೈನ್ಡ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಹೋಗ್ತಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಬಲೂನ್ನ. ಸೊ ವಾಸ್ ಅಟ್ 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ನಾವು ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ? ನೋಡಿ, ವಿನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಎ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಈ ಲೆವೆಲಿಂದ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಮೇ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ನಾವು. ಈಗ ಬಲೂನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಬಲೂನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೋನ್ ಬಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದಾರ ನೀವು. ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಬಲೂನ್ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಲೂನ್? 4.5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಈ ಬಲೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟೋನಿಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಸ್? ಹಾಗೆಯೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಲೂನ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಟೋನ್ನ ಬಲೂನಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಬಲೂನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ. ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ 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 ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಸ್ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಲೂನಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ ನೋಡಿ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಲೂನಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗಿದೆ? ಬಲೂನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ನೋಡಿ, ಈ ಹೈಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹೈಟ್ H1 ತೊಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಟ್ H2. ವಾಟ್ ಇಸ್ H1? ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಲೂನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನೀವು ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಲೂನ್ಗೂ ಇದೆ, ಸ್ಟೋನ್ಗೂ ಇದೆ. ಸ್ಟೋನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಬಲೂನಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸ್ಟೋನ್ ಫರ್ದರ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೆಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ H1 ಪ್ಲಸ್ H2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ H1 ಅಂದರೆ height of the balloon in the interval 2 seconds
starting with initial velocity 0 and moving with an acceleration a. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ H1, ಈ ಟರ್ಮ್ 0 started with initial velocity, so a into 4.9 a into 2 squared ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ H1 that equal to 1/2 into 4.9, 2 2s are 4 ನೋಡಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ 2 into 4.9 is 9.8 meters. ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಈ ಹೈಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಂದ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ H1, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ H1 ನನಗೆ ಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ವಿ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವಿ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ 4.9 ಇಂಟು ಟಿ ಅಂದರೆ 2 seconds. ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ 9.8. ನೋಡಿ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ನ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 2 seconds 9.8, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು 9.8. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಗೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? 9. ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ಲಿದೆ ಅದು? 9.8. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸ್ಟೋನ್ ಫರ್ದರ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಟು ಫೈಂಡ್ H2. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ಹಾಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಟು ಫೈಂಡ್ H2 ಅಂದರೆ ಈ ಲೆವೆಲಿಂದ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋನು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? 9.8. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು? 0. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿ ಯು 9.8 ಅಂದರೆ ಶುರುವಾದಾಗಲೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು, ಅದು 0 ಇಂದ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ 9.8 ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು H2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ವಿಚ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2AS. ಎಸ್, ಯು ರೈಟ್ ವಿ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಯು 9.8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತಾರೆ 2 ಇಂಟು. ಈಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಲೂನಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಲೂನ್ದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 4.9, ಬಟ್ ಬಲೂನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ? ಕೆಳಗಡೆಗೆ. -g ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ -g? -9.8. ಸೊ ಎ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -g. ಹಾಗಾಗಿ -9.8 ಇಂಟು ಎಸ್ ಅಂದರೆ H2 ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. H2 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಇದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಬಂದೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು H2 ಟೈಮ್ಸ್ 9.8 ಇಂಟು 2, 9.8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್. 9.8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ H2, ದಟ್ ಈಸ್ 9.8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ 4.9 meters. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್? H ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯು earlier, H1 ಪ್ಲಸ್ H2 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, H1 ಪ್ಲಸ್ H2. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ H1 ಇನಿಷಿಯಲಿ 9.8 ಹೋಗಿತ್ತು ಪ್ಲಸ್ 4.9, ದಟ್ ಈಸ್ 14.7 meters. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇದೇ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು, ರಿಲೇಷನ್ಸು, ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸು, ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಆಗಬಾರ್ದು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೌ ಒನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒನ್
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಡೆರಿವೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಒಂದು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಏನಿದು? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೈವೇ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ. ಹೋಗ್ತಾ 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 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈಗ nth ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ nth ಸೆಕೆಂಡ್? ನೋಡಿ, ಎನ್ನ 10 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ 10 seconds, ಅನದರ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ 10th ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ, 10 seconds ಅಂದ್ರೇ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗು, 10th ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗು. ಆ 10ನ ಎನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ n seconds. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡು n ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ n seconds, ಅದನ್ನು S1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ S1, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ n seconds. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು nth ಸೆಕೆಂಡ್. nth ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ n seconds ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ n-1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳಿ? n-1. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ n is 10, nth ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 10th ಸೆಕೆಂಡ್. 10th ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫುಲ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯಿತು ಮೈನಸ್ ಫುಲ್ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವೇ? ಬಿಕಾಸ್ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ಎಂಡ್ ಆಗಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಆ 1 ಸೆಕೆಂಡೇ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿದು ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮುಗೀತು ನೋಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕವರ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ nth ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ n ಫುಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ n-1 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು n-1 ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ nth ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಲ್ n ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ n-1 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ nth ಸೆಕೆಂಡ್ನ SN ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ n ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನ S1 ಮೈನಸ್ S2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್? ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? UT ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ AT ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? UT ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ AT ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಿಯರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ನ n ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ನ n-1 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ n-1, ಇದಕ್ಕೆ n. ಹಾಗಾದರೆ SN ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ S1? n ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? T ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ n. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ T ಯು ಪುಟ್ n. ಯಾಕಂದರೆ S1, ವಾಟ್ ಇಸ್ S1? UN
ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್. ಯು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಎನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಎನ್? S1, this is S1, distance in n seconds, full n, un plus half an squared, minus second one un minus 1 plus half into an minus 1 squared. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಎನ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಇಂಟು ಎನ್ ನೋಡಿ, ಯು ಇಂಟು ಎನ್ ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ, ಹಾಫ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತೊಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಫ್ ಎ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್. ಸೊ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್, ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 2n, ರೈಟ್. ನಾವು ಎಸ್ ಎನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈಗ ಹಾಫ್ ಎ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಇಂಟು 1 ಹಾಫ್ ಎ. ನೋಡಿ, 2 ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎನ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯು ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಹಾಫ್ ಎ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಿಸ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2n ಮೈನಸ್ 1. ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೀವೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ, ಯು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಹಾಫ್ ಎ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಬೈ 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಎ ಬೈ 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಗಾಬರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಷನ್. Now let us summarize our relations. One is S that equal to ut plus half at squared, V that equal to u plus at, and third one v square equal to u square plus 2s. ಇವಿಷ್ಟು ನೀವು ಬೈ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸರಿನಾ? ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬೇರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು? ಟಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಝೀರೋಯಿಂದ ಟೈಮ್ ಟಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಏನದು? ಫುಲ್ ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಟೀತ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಟಿ 10 ತೊಗೊಂಡೆ, ಫುಲ್ 10 ಝೀರೋಯಿಂದ 10 ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗಿದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, 9ಯಿಂದ 10 ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ nth ಸೆಕೆಂಡ್, ಎನಿ n ಸೆಕೆಂಡ್, 5th ಸೆಕೆಂಡ್, 6th ಸೆಕೆಂಡ್, 7th ಸೆಕೆಂಡ್, ಎನಿ a by 2 2n minus 1. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇರ್ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಜಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದೆಮ್, ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ 23. A body is moving with uniform acceleration. Describes 40 meters in first 5 seconds and 65 meters in next 5 seconds. The initial velocity will be first 5 seconds, next 5 seconds. Initial velocity ಏನು? ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಿವೆ ಓದಾಗಿದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡೋಣ.
A body is moving with a velocity with an acceleration describes 40 meter in 5 seconds, 65 meter in next 5 seconds. The initial velocity is say, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಡಿ is starting from here with initial velocity. You don't know what is its velocity. And acceleration also you don't know. Both are unknown. But first 5 seconds ನಲ್ಲಿ it has covered a distance S1 40 meter. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ this distance. This is total time taken 5 seconds. For another 5 seconds from here, for another 5 seconds, that is S2 covered 65 meters. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು 5 seconds ಅನೇ. But what is total interval? Total interval from here to here 10 seconds. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 seconds. ಬಟ್ ಝೀರೋ ಟೈಮಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 5 seconds ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜರ್ನಿ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟಿ 5 seconds. ಈ 5 seconds ಜರ್ನಿಗೆ ನೀವು S1 ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ S1 ಇಡೋಣ ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೇನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ 5 second ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಟೂಗೆ for next 5 seconds ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು 5ನೇ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಯು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ 5 ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ವಿ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸೇಮ್, ಟೈಮ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವಿ ಈ ವಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಈ ವಿ ಯು ಪುಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹಿಯರ್. So ut plus remove ಮಾಡೋಣ. Okay, you put that value here. ನೋಡಿ v times, okay right, v you put the value of v. What is v? u plus at times t plus half at square. Multiply t inside, ut plus at squared plus half at squared. Now you subtract the 2. Let us remove this previous problem calculation, this one. Okay, now you do S2 minus S1 because he has given S1 value, he has given S2 value, difference ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಗೇ S2 is ut plus at square plus half at square, this one term for S, minus S1 ut plus half at square. Once you clear the bracket, this term gone. So you are left with only S2 minus S1, that equal to at square. So what is t squared? S2 minus S1 divided by I want in fact I want A because t is known. What is A? A is S2 minus S1 divided by t square. What is S2? 65. 40, that is S1. S1 is 40. Divided by t, that is 5. 5 squared is 25. So A value, 25 numerator, 65 minus 40, and denominator is 25. So 1 meter per second square. It's very simple. The value of A is 1. Once you find the value of A, put that here in equation 1, this equation, right? Use 1. Now use S1 ut plus half at square. See how the relations have been used. So S1, you have to find, S1 is given, you want to find u, that's why you write the value of S1 40 plus u that equal to
You don't know t 5 seconds plus half into a 1 into 5 seconds squared. If you find the value of you get value around, he says here in the answer, u 5.5 meter per second. That's it. You solve this. Only unknown is u here. ನೋಡಿ 40 ಇದು 25 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 40 minus 25 is 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡ್ತೀರಾ. 15 into 2 30 5 ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್. ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಶೋಡ್ ಯು ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ ರಿಲೇಷನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಮರ್ತೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. Children, it's a bit longer video, that's why you will see the applications of distance covered in n second Sn u plus a by 2 2n minus 1 in the next video. I'll show how to apply this relation and solve problems, and what are the ways in which the relations used, and also context under which this relation is applied. You will see in the next video. Thank you.